أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان؟ بله من خوبم متشکرم. خانواده شما خوبم من هم خوب هستم. خانواده شما خوب هستند؟ بله من خانواده خوب هستم. بله خانواده خوب هستند. خانواده من خوب هستند. خانواده من خوب هستند. خانواده من خوب هستند. خیلی خوب. متوجه هستید یعنی توجه ہے آپ لوگوں کی؟ بلے ہے بله بلے. خیلی خوب. بلے میں نے کہا تھا رنگ برنگی آوازیں نہ آئیں، ذرا دھیان رکھیے گا جب مائک آن کرے گھر میں شور نہ ہو رہا ہو. خوب بفرمائی کنیز زهرا سلام. خوب هستی شما؟ کنیز زهرا شما خوب هستید؟ من هم خوب هستم. خانواده شما خوب هستند؟ بله خانواده من خوب است. بله. شما بفرمایید اسم شما چیست؟ اسم من کنیز زهرا است. شما چه کاره هستی؟ یعنی شغل شما چیست؟ من دانشجو هستم. من دانشجو هستم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل بلرامپور هستم. من اهل بلرامپور هستم. من اهل بلرامپور هستم. خب پدر شما چه کاره است؟ میگه پدر من مثلا چه کاره است؟ میگه پدر من مثلا کارمند است، یعنی امپلایر کارمند است. خب رخسار فاطمه سلام. خوب هستی شما؟ سلام آقا سلام. و علیکم السلام. اسم شما چیست؟ السلام اسم علیکم. من رخسار فاطمه. رخسار فاطمه شما اهل کجا هستی؟ من اهل بنارس هستم. شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. السلام علیکم آقا. من دانشجو هستم. من دانشجو هستم. خیلی خوب. شما اهل کجا هستی؟ من اهل بنارس هستم. پدر شما چه کاره است؟ پدر من جو بھی سمجھ میں آئے وہ بول دیجیے. پزشک است، مہندس است. ابھی ضروری نہیں کہ ریئل کام ہی بتائیں آپ جی. جب تک نہیں آتا، نہیں پتا ورڈز کی میننگ کیا ہے وہ، تب بھی کچھ بھی بول دیجیے. مثلا انگلش میں بول دیجیے پدر من مثلا انجینئر مثلا. فی الحال غلطیاں چلیں گی. فی الحال اتنی غلطیاں چلیں گی. متوجہ ہستی؟ آقا. بله آقا. خیلی خوب. مهوش فاطمه سلام. خوب هستی شما؟ سلام آقا. اسم شما چیست؟ اسمم مهوش فاطمه. مهوش فاطمه شما خوب هستی؟ بله آقا منم خوبم الحمدلله. شما خوبی؟ من هم خوب هستم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوبند. شما اهل کجا هستی؟ من اهل هلار هستم. بله من اهل هلار هستم. خب شما چه کاره هستی؟ من طلبه هستم. من طلبه هستم. پدر شما چه کاره است؟ پدرم خیاط است. پدرم خیاط است مثلا. پدرم خیاط است مثلا. متوجه هستی؟ بله آقا. خیلی خوب. اور کوئی بولے گا؟ اور کوئی بولے تو پریکٹس کرے، شرمانا نہیں ہے. سلام. خوب هستی شما؟ خوبم. شما خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله هم خوب بله هستم. من خوب هستم. خوش میگذرد؟ من خوبم. خوش میگذرد؟ بله بله الحمدلله.
شما اہل کجا ہستی؟ من اهل هند هستم. بله من اهل آقای باسم هستی؟ بله آقای بله باسم هستم. شما اهل کجا هستی؟ در هند من اهل کشمیر هستم. بگید من اهل کشمیر هستم. بله من اهل کشمیر اهل هستم. کشمیر هستم. شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم آقا. خیلی خوب. صحت شما بودی؟ خوب هستی شما؟ بله خوب الحمدلله. صحت خوب هستی شما؟ سرمه خوردی آقا. سرما خوردم. نه من سرمه نخوردم. سرما خوردی یعنی آپ کولڈ ہوا ہے. سرما خوردم یعنی مجھے کولڈ ہوا ہے. آپ اپنے آپ کو کہیے مجھے کولڈ نہیں ہوا ہے. مجھے تو پسینے بہ رہے ہیں. دیکھیے ببخشید سرمه خوردم. سرما خوردم. سرما خوردم. بله بله. متوجه هستید؟ بله آقا. بله آقا. خب بله آقا. ثانیه زهرا هستی؟ سلام خوب هستی شما؟ سلام آقا خوبم شما خوبی؟ خوبم رسیدن به خیر الحمدلله رسید انشالله قبول باشید زیارت های شما قبول باشید انشالله وعده بله خوب درس بخوانید خوب درس بخوانید بله انشالله آقا خوب شما از دعا طرف بکنید برای من انشالله ما همه دعاگو هستیم شما هم برای همه ما در حرم که رفتی دعا کن انشالله خیلی خوب ممنونم سلامت باشید خوب اور کوئی ایلیا سلام شما خوب هستی؟ ایلیا سلام چرا حرف نمیزنی ایلیا؟ سلام آقا سلام خوب هستی شما؟ خوبم حال شما؟ من خوبم اسم شما چیست؟ اسم من عالیه فاطمه است عالیه شما اهل کجا هستی؟ من اهل گیا بیار هستم بله خب شما چه کاره هستی؟ السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام خوب هستی شما؟ آقا معذرت تو آقا یاسین نے بتایا تھا کہ آپ نیو فارسی پڑھا رہے ہیں نئے لوگوں کو مطلب جو جوائن ہوئے ہیں اور یہ کیا کر رہا فرسٹ ہوں میں بک سے. اور یہ کیا کر رہا ہوں میں نہیں آقا اس پہ تو آپ سینٹینسز بنوا رہے ہیں نا یعنی فرسٹ میں تو صرف ویکیبری وغیرہ ہوتی ہے نا کیا ہوتی ہے یہ تو پڑھا تو آپ فارسی رہے ہیں فرسٹ بکس میں تو صرف ویکیبری ہوتی ہے اشیاء کا نام بتایا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے اب تو آپ پورے سینٹینسز بنا رہے ہیں وہ ساتھ ہی تو لے کے چلوں گا مجھے اسپیکنگ بھی تو کرانی ہے آپ کل کلاس میں نہیں تھی آپ آج پہلے دن آئی ہیں کل شروع ہوئی ہے کلاس کل کی ویڈیو بھی نہیں دیکھی آپ نے جی آغا میں نے پہلی مرتبہ آغا یاسین نے مجھے آج بتایا تھا میں فرسٹ مرتبہ آئی ہوں فرسٹ ٹائم آئی ہوں ٹائم بھی شاید گروپ میرا میں لیٹ ہو واٹس گیا ایپ کچھ کے گروپ میں کب ایڈ ہوئی تھی آپ واٹس ایپ کے گروپ میں کب ایڈ ہوئی تھی آپ آواز کا مسئلہ ہو رہا ہے آقا میں کہہ رہا ہوں واٹس ایپ کے گروپ میں کب ایڈ ہوئی تھی آپ آغا وہ اس پہ تو کافی پہلے سے ہوں لیکن میں نے یہ اس ایڈ پہ یہی تو تو توجہ نہیں دی مجھے تھی آپ لوگوں سے لیکن شکوا ہے یہی تو مجھے آپ لوگوں سے شکوا ہے لڑکیوں سے کہ گروپ پہ ہم بند یوں نہیں کرنا چاہتے کہ کلاس کا گروپ ہے اوپن رکھنے نہیں دیتے آپ مطلب آپ اتنے دن سے گروپ پہ ایڈ ہیں گروپ پہ کیا چل رہا ہے آپ کو یہ نہیں پتا ہے گروپ پہ جب میسج آ رہے ہیں پھر آپ ایسے ہی سوال کریں گے پتہ لگا بتائیے یہ بات کل دوسرا ہی دن ہے آج میں نے کل جتنا بتایا اس کی پریکٹس کرا رہا ہوں ان سب کو پہلے ہی مرتبہ پڑھ رہے ہیں یہ فارسی جو ہے اکثر یہ کوئی الگ سے میں نے جملے ایک دم سے نہیں سکھا دیے اور ایک دم سے آگے بھی نہیں پہنچ گئے ہیں یہ آسان بات ہے کا سلام دعا کرنا سکھایا ہے میں نے کل کی ویڈیو تو دیکھتی میں نے گروپ پہ شیئر اسی لیے تھوڑی کی تھی کہہ رہی ہیں میں نے واقعہ سنایا تھا صبح واقعہ کی مثال دی تھی مثال کیا دی تھی مثال یہ دی تھی یہ کہہ رہی ہیں آپ کی طرف سے نیٹ ورک خراب ہے مثال یہ دی تھی کہ ایک بازار میں میلے میں بھیڑ میں بچہ روتا ہوا جاتا تھا کسی نے پوچھا بیٹے کیا بات ہو گئی میرے پاپا کھو گئے اسے یہ پتا ہے پاپا کھو گئے تھے نہیں پتا میں کھو گیا ہوں پاپا نہیں کھوتے ہیں وہ بچہ کھویا تھا اسی ایسے ہی آپ ہیں وہ بات کریں آپ کے نیٹ ورک میرے نہیں خراب ہے نیٹ ورک آپ کے خراب ہے
باقی سب کو صحیح آواز آ رہی ہے اور صحیح کریکٹ ہے. آپ کو نہیں آ رہی آپ دوبارہ جوائن کر لیجیے. میں نے کل بھی سمجھایا تھا. یہ دیکھیے کسی بھی کلاس کی سب سے پہلا دن بہت اہم ہوتا ہے. نہیں آئے تو ویڈیو دیکھنی چاہیے تھی, نہیں دیکھنی چاہیے تھی. یہ ویڈیو دیکھ لیتی تو یہ پریشانی ہوتی. جس کو بھی آواز میں ڈسٹرب ہو تو سمجھیے کہ نیٹ ورک ان کے خراب ہے. کاٹ کے دوبارہ جوائن کر لیجیے. جی جی میں نے دوبارہ جوائن کیا تھا. جی کل کی ویڈیو کیوں نہیں دیکھی آپ نے پہلے دن کی؟ نہیں معذرت میں نے نہیں دیکھی پہلے دن کی ویڈیو. خور آمنہ سے لے رہی ہوں میں پرشین کی کلاس فرسٹ پہ. وہ شروع سے پڑھا رہی ہیں. پڑھاتی ہیں؟ جی پڑھاتی ہیں خور آمنہ. اچھا کبھی لیکن یہ ہے کہ آغا یاسین نے کہا کہ بہت بہترین استاد ہیں, آپ ان کے پاس رجوع کریں. تو پھر میں پاکستان سے ہوں آغا. میں جی میں سمجھ رہا ہوں, آپ کے لہجے سے بھی پتہ لگ رہا ہے, لیکن مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے. مجھے شکوہ آپ سے یہ ہے کہ کل پہلا دن تھا, آپ واٹس ایپ کے گروپ میں بھی ایڈ ہیں. کیا اتنے دن سے گروپ پہ چل رہا ہے آپ نے کچھ خبر ہی نہیں دی کہ نیا بیچ شروع ہو رہا ہے؟ روز میسج آ رہے ہیں, روز یہ ہو گیا, کوئی کچھ میسج کر رہا ہے, کوئی کچھ. تو آپ نے میسج بھی نہیں پڑھتی ہیں. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ کلاس کے گروپ پہ کوئی دھڑادھڑ کا میسج نہ کیجیے, تاکہ اس پہ ریلیٹڈ کلاس سے ہی ریلیٹڈ میسج ہو تو پتہ رہے گا پڑھنے میں کم سے کم کہ کلاس سے ریلیٹڈ کیا بات کر رہی ہے. آج میں نے اس گروپ میں اچانک ہی آپ کی وائس سنی تو وہ مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ آپ نے منع کیا کہ کلاس سے ریلیٹڈ نہ, کہ ہمارے جیسے لوگ تو ویسے بھی تنگ آ جاتے ہیں واٹس ایپ کی زیادہ آواز سے اتنے میسیجز آنے پہ. کل کی ویڈیو ضرور دیکھیے, سمجھ جائیں گی. یہ بالکل زیرو سے شروع کی ہے میں نے, بالکل زیرو سے. آپ یہ مت دیکھیں کہ میں ان سے سلام کر رہا ہوں, پہلے دن کی خیر خیریت ہے. ورڈز تو سکھاؤں گا میں. جی ورڈز تو میں سکھاؤں گا. جب تک ورڈز خالی یاد کرنے سے جملے تھوڑے بنیں گے, کچھ باتیں بھی تو بتائی جائیں گی. سلام دعا شروعات بھی تو کرنے کے لیے کچھ ورڈ ہونے چاہیے ہمارے پاس. سلام, خوب ہستی شما, خوبم, شما خوبی, من خوبم, اس میں شما چیز. یہ پہلی ویڈیو نہیں دیکھیں گی تو یہ آپ کو ایسا لگے گا جیسے کیا ہو گیا جی, جبکہ کچھ نہیں ہوا ہے. جو یہ سب لوگ موجود ہیں ان سے پوچھے, کچھ نہیں ہوا ہے ابھی. بولیے سب لوگ دوائی جی آغا اپنی جگہ بالکل درست ہے, کیونکہ سلام دعا کرنے سے ہمیں تھوڑا انٹرسٹ بھی ہوگا سیکھنے کا, صرف سیکھنے اور بات کرنے میں. ورنہ میں چپ چاپ لکھواؤں چلا جاؤں تو آپ کا کیا فائدہ ہے؟ یہ کام کا جی بات کرنے سے ہمیں تھوڑا انٹرسٹ ہو رہا ہے, مطلب جذبہ پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں ہم زیادہ سے زیادہ سیکھیں. اور دیکھیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ میں اردو بول رہا ہوں, آہستہ آہستہ اردو ختم کرتا چلا جاؤں گا. میں فارسی ہی سکھاؤں گا. میں آپ سے ورڈز کے میننگ نہیں پوچھوں گا. کل کو آپ کو کہوں مداد یعنی کیا, بچوں کی طرح میں ورڈز میننگ تھوڑی سنوں گا آپ سے. میں نے لکھوا دیا میننگ, آپ یاد کر لیجیے. میں پوچھوں گا ان چیز, آن چیز, بڑا چیز, بڑی چیز. جی نہیں آغا اپنی جگہ بالکل درست ہے. آپ اسی لیے کہا ہے 15 دن تک جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دیجیے. 15 دن کے بعد آپ کو لگے کہ آپ غلط کر رہے ہیں تو مجھے بتا دیجیے. مجھے یقین ہے کہ آپ نہیں کہیں گے کہ آپ نے غلط کیا. آغا شروع میں کنی تو سمجھ میں آیا. دیکھیے میں آپ کو کل ورڈز لکھوائے تھے, کچھ کیا لکھوائے تھے؟ خیلی ممنون ہوگا, خیلی ممنون. کتاب, سندری, صندلی, صندلی, دفتر, دفتر. تو میں آپ کو ورڈز کے میننگ کل لکھوا دیے تھے. اب میں آپ کو ورڈز کے میننگ نہیں لکھواؤں گا, میں آپ سے صرف پریکٹس کراؤں گا, کیونکہ اس کتاب کا نام ہے آموزش فارسی بے فارسی. آموزش فارسی بے فارسی. میں آپ کو فارسی سے فارسی سکھاؤں گا, فارسی سے فارسی سکھاؤں گا. یہ تو شروعات میں, کیونکہ اردو میں مجھے بولنا پڑے گا, مجبوری ہے آپ لوگوں کی وجہ سے. آہستہ آہستہ میں اردو ختم کرتا چلا جاؤں گا جیسے جیسے. تو یہ میرے سے نزدیک ہے نا, یہ میرے سے نزدیک ہے. اب وہ میرے سے دور ہے. تو سب مل کر بولیں گے
अब मैं इधर आ जाता हूँ, अब ये मेरे से करीब है। इंचीज, समझ में आया? वो थोड़े थोड़े वर्ड सिखा के मैं ऐसे ही प्रैक्टिस कराऊंगा। इन यानी ममनून, करीब के लिए ये करीब के लिए। जी, इन यानी ये, आन यानी वो, दूर के लिए, चीज यानी क्या है, क्या है? इन चीज ये क्या है, आन चीज वो क्या है, इन चीज ये क्या है, इन मीज़ा, आन चीज आन किताब, इन चीज इन संदलिया, इन संदलिया, आन मिदाद, ठीक है अन्नदादस जी, भले सही, समझ में आया? भले भले आप ये मत देखिएगा कि वीडियो रिकॉर्ड 50 मिनट की हुई, 40 मिनट की हुई। आप मैटर देखिएगा, मैटर मुख्तसर सा है। कल आपका कितना सा मैटर बस ये था, एक चीज पर इतना सा सिखाया मैंने आपको, और बाकी सलाम दुआ तो मैंने अलग से आपको खैरियत के लिए, ताकि किसी तरह से बोल के इब्तिदा तो की जाए जी। आइए मैं आपको आज के एक दर्स बताता हूँ। हरकत कौन कौन जानता है? हरकत कौन कौन जानता है? हरकत यानी जेर जबर पेश, जेर जबर पेश। दुनिया की हर जबान में हरकत दो तरह की होती है। दुनिया की हर जबान में हरकत दो तरह की होती है। फारसी में कहते हैं कूता और कशीदा, कशीदे, कूता कशीदे, कूता हरकत कूता, हरकत कशीदे। देखिए मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो एक 2-3 साल के बच्चों को सिखाई जाती है। कितने? 2-3 साल के बच्चों को। हरकत कूता किस किस को कहते हैं? जबर जेर पेश को, जबर जेर पेश को, जबर जेर पेश को, ठीक है, जबर जेर पेश, जबर जेर पेश, ठीक है। उर्दू में लिखवा दिया मैंने जबर जेर पेश, ठीक है। हरकत कूता जबर जेर पेश, कूता का मतलब क्या है? छोटी हरकत, छोटी हरकत जबर जेर पेश छोटी हरकत कहलाती है। मिसाल के तौर पर अगर ये छोटी हरकतें जाए, बा बी बू, बा बी बू, बा बी बू, बा बी बू, ठीक है। लेकिन हरकत कशीदा जो होती हैं इन्हीं हरकतों से मुनासिब हरफ के साथ हो। मसलन अगर जबर है, जबर के बाद अलिफ हो, जबर है तो जबर के बाद अलिफ हो, जेर है तो जेर के बाद या साकिन हो, और अगर पेश है तो उसके साथ वाव, उसके बाद वाव साकिन हो। यानी अलिफ मद्दी, या मद्दी और वाव मद्दी, इन्हें कहते हैं कशीदा हरकतें। क्या? कशीदा हरकतें। मिसाल के तौर पर अभी हमने पढ़ा बा बी बू, बा बी बू, लेकिन अगर इसी बात के साथ अलिफ साकिन का पढ़े बा जी, कशीदा हो जाएगी जी। अगर इसी बे के नीचे जेर हो और एक या साकिन हो कहेंगे बी, और अगर इसी बे पे पेश हो और उसके बाद वाव साकिन हो तो कहेंगे बू। देखिए कूता हरकत के साथ पढ़िए, छोटी हरकत बा बी बू, बा बी बू, बा बी बू, बा बी बू। कशीदा के साथ पढ़िए बा बी बू, ठीक है, बा बी बू, ठीक है जी। आपको मालूम है उर्दू और फारसी में कूता को अगर खींच के, कूता है जो छोटी होती है, खींचा नहीं जाता है, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। अगर कशीदा को कूता कर दे, कूता को कशीदा, तो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अरबी में हरकत का बहुत अहम रोल है। अरबी में हरकतों का
اہم رول ہے. اہم رول ہے. کتنا اہم رول ہے بتاؤں؟ اتنا اہم رول ہے کہ اگر صحیح رعایت نہیں کری تو بعض جگہ کفر تک پہنچ جائیں گے آپ. بعض جگہ معنی بدل جائیں گے. معنی بدل جائیں گے. اور خالی جی. معنی بدل نہیں ہے، بعض جگہ کفر. مثال کے طور پر آپ کہیں خدا نے مدد کی، مثال کے طور پر ہم آگے نصارہ کیا گیا نصارہ خدا نے مدد کی مثلا. لیکن اگر آپ اس کو دیکھو اتار کر کے کشیدہ پڑھ دیا نصارہ تو مطلب ہو جائے گا دو نے مدد کی. تو اگر خدا دو ہیں، اگر یہ خدا کی طرف نسبت دی جائے تو نعوذ باللہ. جی. تو بعض جگہ کوتا کو کشیدہ کو کوتا پڑھنے سے عربی میں معنی بدل جاتے ہیں. اس لیے آپ نے جب بھی تجوید پڑھیں گے تو سب سے اس کی رعایت کریں گے. پہلا جو درد بیان ہوتا ہے وہ حرکتوں کے بارے میں ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اہم ہے. کیونکہ عربی لہجے کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ ہلیہ تجوید پڑھی ہوگی. عربی لہجے کی سب سے اہم کی کا نام ہے حرکات کی رعایت. حرکات کی رعایت. تجوید جب آپ پڑھیں گے پڑھائیں سنیے گا، اور اگر نہیں پڑھی ہے تو میری ریکارڈنگ پلے لسٹ پڑھی ہوگی اس میں دیکھیے گا. سب سے زیادہ اہم عربی لہجے میں یہ کوتا کشیدہ حرکتیں ہیں کیونکہ بہت اہم ہیں. اردو فارسی میں اتنا فرق نہیں پڑتا. برادر پڑھ لو چاہے برادر ایک ہی بات ہے. برادر یعنی بھائی، چاہے کھینچ لو چاہے مت کھینچو بھائی ہے. لیکن عربی میں معنی بدل جاتے ہیں. عربی میں معنی بدل جاتے ہیں. بعض جگہ بات شرک میں پہنچ جاتی ہے. دو خدا دو معنی بالکل ایسے بدل جاتے ہیں. لہذا بہت اہم ہے عربی لہجے میں، یاد رکھنا. بہت سے لوگ کرتے ہیں نہیں کرتے آپ، خاص کر کے جو اپنی دادی پردادی سے پڑھے ہوئے قرآن ہوتے ہیں وہ ایسے، جیسے میں کہتا ہوں کیا ہمارے استاد کہتے تھے جب وہ پڑھتے تھے ایسا لگ رہا آلو لے لو بیگن لے لو. ایسے قرآن جو پڑھتے ہیں وہ کھینچتے ہیں چھوٹی حرکتوں کو، معنی بدل جاتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، معنی ہی بدل کر چلے جائیں گے جی. اس لیے وہ کیا کرتے ہیں چھوٹی حرکتوں کو کھینچ دیتے ہیں، جہاں نہیں کھینچنا چاہیے جہاں کھینچنا چاہیے وہاں کھینچتے نہیں ہیں. معنی بدل جاتے ہیں بعض جگہ. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کوتا اور کشیدہ حرکتوں کی رعایت کر کے پڑھیں گے تو قرآن سننے والا بھی کہے گا کتنا اچھا پڑھ رہا ہے. الگ ہی لہجہ آ جائے گا، الگ ہی لہجہ. جائے گا. میں آپ کو کوتا اور کشیدہ حرکت سمجھ میں آئی؟ آپ نے ہندی میں پڑھی ہوگی جی. ایسے پڑھا ہے ہندی میں بھی، ایسے انگلش میں پڑھا ہوگا آپ نے جو بھی ہو. بہرحال ایسے ہی اردو میں اور فارسی میں کیسے با بی بو با بی بو سا سی. بولیے میرے ساتھ. بی بو سا سی سو. ابھی والی میم جو یہ کہہ رہی کہ آپ لگ رہا ہے شروع سے نہیں پڑھا رہے. اب وہ دیکھ لے میں کہاں سے پڑھا رہا ہوں، بچوں سے پڑھا رہا ہوں. کہاں سے پڑھا رہا ہوں؟ کیا نام تھا آپ کا؟ میں دیکھ لیجیے میں کہاں سے پڑھا رہا ہوں. انہیں لگ رہا تھا میں پتہ نہیں کہاں سے پڑھا رہا ہوں، آگے چلا گیا. نہیں، وہ صرف بول چال کے لیے کچھ لفظ سکھائے تھے، کل اس کی پریکٹس کرا رہا. بولیے. اب میں یہاں مثال میں دوں الف بے پے تے فارسی سے جیم چھے پھر. ٹھیک ہے. میں کچھ حرف لکھ دیتا ہوں، آپ اس میں تینوں حرکتوں کی پریکٹس کریے. بولیے. آ ای او با بی بو پا پی پو سا سی تو سا سی سو جا جی جو چا چی چو خا خی خو. اب کشیدہ حرکتوں کے ساتھ پڑھیے. آ ای او آ ای او با بی بو
मेरे साथ खिचड़ी पक जाएगी, आप कोई कहीं पहुंच गया, कोई कहीं पहुंच गया, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिए। पा पी पू, ता पी तू, सा पी सू, जा जी जू, समझ में आया? अलिफ बेटे तो आपको याद ही होगी, अलिफ बेटे तो आप लोगों को बोलिए, अलिफ बेटे तो याद ही होगी। कुछ हर्फ है जो उर्दू में होते हैं और फारसी में नहीं होते हैं जी। कौन कौन से? टेढ़े डाल, टेढ़े डाल, ये उर्दू में होते हैं, फारसी में नहीं होते। ठीक है जी। बाकी वही है, अब कुछ बोलचाल के लिए कुछ वर्ड्स लिख लीजिए, बोलचाल के लिए कुछ वर्ड। मार्कर को क्या हो गया, लड़के बाहर कर देते हैं मार्कर ही। चलिए, बराये चीज, बराये चीज, माले चीज, बराये चीज माले चीज, बराये चीज यानी उसके लिए, हाँ, किसके लिए है, यानी किस लिए है। बराये चीज यानी किस लिए है, किसका माल, बराये चीज यानी किस लिए है, किस लिए है। माले चीज किसका है, ऐसा नहीं है, किसका है, किसका है ठीक है जी। भले मैंने पूछा इन चीज, बोलिए इन चीज, इन किताब, किताब बराई चीज, किताब किस लिए है, मन किताब, किताब बराए मनास, किताब बराए खानदान, किताब बराए खानदान पढ़ने के लिए जी। किताब बराए इन चीज, इन किताब, किताब बराए चीज, किताब बराए खानदान, किताब माले की, किताब माले मना, ठीक है। लिखिए, लिखिए, मन तू माँ शुमा आन्हा, बोलिए मन तू मन तू मन माँ शुमा आन्हा, ठीक है। शुमा मन यानी मैं, तू यानी तू एक सिंगल, ऊ यानी वो एक सिंगल, माँ यानी हम, शुमा यानी आप सब, मसलन एक से ज्यादा, आन्हा वो सब। किताब बराए मालिक, किताब माले की, किताब माले मनास, किताब माले किताब माले, किताब माले कुआत, किताब माले मास, किताब माले शुमार, किताब माले शुमार, समझ में आया? भले हाँ, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, कल को आप करके आएंगे इतने का ही, खानदान का ही, खानदान की प्रैक्टिस करेंगे, किताब और खानदान, किताब और खानदान की प्रैक्टिस करेंगे। बार बार चलते फिरते बोलेंगे आप, बार बार चलते फिरते बोलेंगे। यही सवाल, इन चीज इन किताब, किताब बराए चीज, किताब बराए खानदान, किताब माले की,
किताब माले मानस, फिर 6 सवाल करेंगे। किताब माले की, किताब माले मानस, किताब माले की, किताब माले तुअस, किताब माले की, किताब माले बुअस, किताब माले मास, किताब माले की, किताब माले शुमास, किताब माले की, किताब माले आहास। ऑन हा फिर इस तरीके से आप हर एक के साथ मिला के जवाब देंगे। ऐसे ही कल आप प्रैक्टिस करके आएंगे। कितनी बार करनी है? हाँ, बार बार 100, 200, 300, 400, 500 बार भी करें तो कम है। और कोई टाइम भी नहीं है कि आपको टाइम लगेगा इसमें। रोटी बनाते में भी प्रैक्टिस कर सकती है, बर्तन धोते में भी बोल सकती है, आपका टाइम भी कट जाएगा, बर्तन भी धुल जाएंगे, काम भी निपट जाएगा। हर काम में लड़के बाजार में जा रहे हैं, अगर बाजार में जाते हुए इसे प्रैक्टिस करें, लेकिन ध्यान सामने रखना, कभी बाइक वाला मार के चला जाए। जी, पता लगा जहन कहाँ था? 3 चीज 3 किताब, किताब माले की, किताब माले मानस, पता लगा पीछे से बाइक में टक्कर मारती, जहन था ही नहीं। या खुद सामने से किसी के साथ भिड़ गए जाके, ध्यान कहाँ था? आंखें तो यहाँ थी, ध्यान कहाँ था? ध्यान 3 चीज 3 किताब, किताब बराए चीज, किताब बराए खानदान। पता लगा टकरा गए, अंधा है, नहीं चलता, वहां से आवाज सुनाई दी, उन्हें पता भी नहीं लगा, तब जाके वो किसी से भिड़ गए। जी जी हाँ, लेकिन पढ़ाई में जहन इतना ही होना चाहिए जितना मजनू को लैला का ध्यान था, तब आप सीख जाएंगे। उसे कुछ नहीं दिखता था, लैला दिखती थी, ऐसे आपको सिर्फ पढ़ाई ये दिखना चाहिए, कल आपको यही होना दिखना चाहिए। 3 चीज 3 किताब, किताब बराए चीज, किताब बराए खानदान, किताब माले की, किताब माले मानस, किताब माले की, किताब माले बुअस, किताब माले की, किताब माले बुअस, किताब माले की, किताब माले मानस, किताब माले मानस यानी किताब हमारी है। किताब माले शुमार, किताब आप सबकी है। किताब माले आहार, किताब उन सबकी है। उन सब कल तक आप यही प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, मैंने आज भी ज्यादा दर्ज तो नहीं बताया, किताब बराए चीज माले की, ठीक है? एक दफा और समझा दीजिए। बराई चीज, माइक बंद करवा के करवा, माइक सब बंद रखिए। अच्छा, समझ नहीं आ रही बहुत ज्यादा। किसी भी चीज के बारे में जब हम अपनी जबान में भी कहते हैं ये किस लिए है, अनार किस लिए है, तो हम क्या कहते हैं? अनार खाने के लिए है। किताब किस लिए है? किताब पढ़ने के लिए है। तो उसके लिए सवाल करते हैं, बराई चीज किस लिए है, किस लिए है। जी, मैं आपसे पूछूं 3 चीज, तो आप कहेंगे किताब, बस ये किताब है। तो मैं आपसे पूछूंगा किताब बनाई थी, किताब किस लिए है, तो आप कहेंगे किताब बनाइए खानदान, किताब बनाइए खानदान, किताब पढ़ने के लिए है, किताब पढ़ने के लिए है, बनाई चीज पढ़ने के लिए है। फिर एकदम से मैं सवाल करूंगा, माले ईस्ट, माले किताब, किताब माले की, किसकी है ये किताब? किताब माले की, किताब किसकी है? तो आपने किताब माले मनस, किताब माले तुअस, किताब तुम्हारी है। किताब माले बुअस, किताब उसकी है। किताब माले मास, किताब हमारी है। किताब माले शुमास, किताब आपकी है। किताब माले आनास, किताब उन सबकी है। इतनी सी बात है, इतनी सी बात। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, पहले जो है सवाल वो कीजिए, हर एक से सवाल करूंगा, मैं 6 सवाल करूंगा, बाद में 6 जवाब दीजिएगा। इन चीज किताब पढ़ाइए खानदान, किताब माले की, मनस, किताब माले की, किताब ऑनहास, किताब माले की, किताब माले उअस, किताब माले की, माले की, किताब माले की, माले उअस, किताब माले की, किताब माले शुमार, किताब माले की, किताब माले मास। इतनी प्रैक्टिस तो मैंने यही करा दी आपको, और अब भी अगर आप परफेक्ट ना करें तो गलत बात होगी, ठीक है? इतनी सी बात है, कितनी सी बात है?
इतनी सी बात है। अब अगर कल को कोई नया ज्वाइन हो और मैं ये बातें पूछने लगूं, उसे लगेगा पता नहीं कितना आगे की पढ़ा दी, जब तक कुछ भी तो नहीं पढ़ाया। किसी भी चीज के इब्तिदाई वीडियो और दर्स पहला दिन अहम होता है, और आप लोगों के लिए तो ये नेमत है। क्या नेमत है? क्या आप नहीं आ पाए थे तो वीडियो मौजूद है, रिकॉर्ड किताब वीडियो मौजूद है, नेमत है, नेमत है। नहीं आ पाए, नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज कट रही है, वाईफाई प्रॉब्लम है, इंटरनेट प्रॉब्लम है, लाइट नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है, यहाँ तो है वीडियो रिकॉर्ड होके चल रही है। यूट्यूब पे आती है। तो अल्लाह के वास्ते अगर ना आ पाए या कोई सवाल जहन में हो तो हर रोज की पहले वीडियो देख लीजिए, क्या पता आपका जवाब उसमें दे दिया गया हो। अब आप लोगों से मैं एक शिकवा कर लूं, पहले आप ही की शिकायत पहले आप लोगों से कर लूं मैं सलाह। से ग्रुप में कौन कौन सभी ऐड है ना व्हाट्सएप के ग्रुप में? जी जी किसी ने सवाल किया आगा बैच कब से शुरू हो रहा है तो बताइए, पोस्टर पे लिखा था नहीं लिखा था? जी आगा लिखा था। फिर कुछ ने सवाल किया आगा फीस क्या है इसकी तो बताइए, पोस्टर पे लिखा था फ्री। जी लिखा था। किन्होंने सवाल किया ग्रुप में? जी। आपका टाइमिंग क्या होगी? माइक इसका डिस्टर्ब कर रहा है। आपका टाइमिंग क्या होगी? तो वहां पे पाकिस्तान टाइम ही नहीं, पाकिस्तान टाइम तक लिखा था, पाकिस्तान टाइम तक लिखा था। पाकिस्तान और इंडिया में 30 मिनट का फर्क है, ये पाकिस्तान टाइम तो ये इंडियन टाइम, ठीक है। अब बताइए टाइम आप कितनों ने सवाल किया पर्सनल पे ग्रुप पे टाइमिंग क्या है तो बताइए, पोस्टर पे थी या नहीं थी? जी कितनों ने ग्रुप पे सवाल किया कैसे कहां पे होगी तो पोस्टर खोल के देखे लिखा है गूगल मीट। जी जी लिखा। जी कितने 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 सवाल ऐसे बिला वजह के ग्रुप में, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने लोगों ने किए जो पोस्टर में उसके सारे जवाब थे? भले आका। जी एक बात। दूसरा ये, चलिए कोई बात नहीं है, आपने सवाल करके लिया तो कम से कम पीछे की चैट देख लीजिए, कहीं यह सवाल किसी और ने तो नहीं किया था। अलग अलग कोई अलग एक ही सवाल डालता है। सोचिए ग्रुप में ऐसे वो जो वैसे ग्रुप होते हैं, वैसे जो ग्रुप होते हैं मालूमात के, उसमें तो आप कोई सवाल डालें तो जितना जवाब लोग देंगे इतना ही आपको अलग अलग तरह के नजरिए के जवाब मिलेंगे, तो आपका फायदा होगा उसमें। लेकिन इन चीजों में जो दर्स से रिलेटेड होती हैं, इसमें एक ही जवाब हो तो ही यकीन होता है, वरना आदमी डाउट में पड़ जाता है क्या सही है। तो ग्रुप में इतने सवाल ना करें, अगर बल्कि पढ़ाई से हटकर तो ना शेयर करें ना सवाल करें। सवाल करना है, अगर कोई जहन में आ भी रहा है तो क्लास में आइए, ज्वाइन होइए, यहाँ पूछिए। नहीं कर रहे पर्सनल पे जो एडमिन है उससे पूछ लीजिए, लेकिन इतने ग्रुप में सबको तो डिस्टर्ब नहीं होगा। बंद हम इसलिए नहीं करना चाह रहे क्योंकि क्लास का ग्रुप है, कोई ये वैसा ग्रुप नहीं है। और खोल के रखने में ये परेशानी है कि आप सवालों की लाइन लगा देते हैं, ऐसे ऐसे सवाल जिसके जवाब मौजूद हैं। थोड़े से दिक्कत कीजिए, पोस्टर भी देख लेते तो सब कुछ मौजूद था। उन्होंने पूछा कहां से होगी, वहां लिखा हुआ था बिगिनर से बिल्कुल शुरू से होगी। कितने लोगों ने, आप खुद बताइए। तो ये बताइए, बात सवाल करने से हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन बेवकूफी का सवाल हो तो फिर अजीब आदमी कोई भी हो जाए, होगा क्या बताइए सवाल करने के है। अभी ज्वाइन आप हुआ नहीं, मसलन एक साहब या जो भी साहिबा हो या साहिब हो, क्लास में ऑनलाइन अभी ज्वाइन नहीं हुए, बस ग्रुप में सवाल कर रहे हैं कितने दिन की होगी, कितने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, फलाना कितना है। भाई ज्वाइन तो हो जाओ क्लास में, यहाँ सब जवाब मिलते जाएंगे। इम्तिहान कब होगा भाई? इम्तिहान किताब खत्म होने के बाद, इसमें भी कोई जवाब देने की बात है। और अगर जवाब दे दो तो फिर 70 मैसेज आएंगे करके, अच्छा कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, हमें बता दो, क्या फायदा इनका। क्लास में आते रहिए, सब पता लगता चला जाएगा, ठीक है जी आगा। जी। बड़े आगा। हम बंद यूं नहीं करना चाहते। अगर दर्स क्लास का दर्स का ग्रुप बंद करके बनाया तो क्यों बनाया? चलिए बहरहाल, तो हमने क्या सीखा? कल सलाम दुआ सीखी। जब हम सामने वाला करता है सलाम तो हम क्या कहते हैं? या तो वालेकुम सलाम या सलाम। फिर सामने वाला छोड़ते ही पूछते हैं, खैरियत भी पूछते हैं ना हर दुकान में। शुमा खूब हस्ती। शुमा खूब हस्ती। शुमा खूब हस्ती, तो सामने वाला कहेगा भले मन खूब हस्ता। भले मन खूब हस्ता। भले मन खूब हस्तम।
بلے من خوبم تو اب سامنے والے کا سلام، آپ نے کہا سلام، سامنے والے نے کہا شما خوب ہستی، تو کہے گا بلے من خوب ہستا ہوں. تو اب آپ اس سے پوچھئے شما خوب ہستی، تو کہے گا بلے من ہم خوب ہستا ہوں. ہم لگا دے گا بس ایک من، ہم یعنی آلسو، ہم یعنی آلسو، من ہم خوب ہستا، میں بھی ٹھیک ہوں جی، میں بھی ٹھیک ہوں، میں بھی ٹھیک ہوں. پھر سامنے والا کیا پوچھتا ہے جب آپ اجنبی سے کوئی لڑکی ملی آپ کو، آپ لڑکی ہیں کالج گئی، نئی لڑکی ملی، یا لڑکا ہے آپ کالج گیا، آپ کو کوئی نیا لڑکا ملا، ملتے ہی آپ کیا کرتے ہیں؟ سلام، ہائی ہیلو کرتے ہیں نہیں؟ جی تو کہتے رہتے سلام سلام. جی خوب کرتے ہستی ہیں. شما، یا شما خوب ہستی، بھلے من خوب ہستا. وہ کہے گا شما خوب ہستی، بھلے من ہم خوب ہستا. اس میں شما جی سب سے پہلے کیا پوچھتا ہے؟ میرے نام پوچھتا ہے. نام نام پوچھتے اسم ہیں. شما چیست؟ اس میں شما چیز، تو وہ اپنا نام بتا دے گا. اس میں مان، چیست؟ اس میں مان مثلا اسم زہرا، من زیبا است. مثلا اس میں مان زیبا، یا اس میں مان زہرا، میرا نام زہرا. سامنے والا کو اس کا نام پوچھا ہے تو بھی آپ کا نام پوچھے گا. وہ کہے گا اس میں شما چیز، اس میں مان فاطمہ است، اس میں مان فاطمہ است. فاطمہ است. فاطمہ. ٹھیک ہے، اس نے بھی پوچھ لیا، آپ نے بھی پوچھ. اس کے بعد چھوٹتے کیا پوچھے گا؟ شما چکارے ہستی، شما شما چکارے ہستی، یا پوچھے گا شغل شما چیز. شغل ایک ہی شما بات ہے. چیست؟ شغل یعنی کام، ایریا بن. کام. شغل شما چیز، چیست؟ شغل شما چیز. آپ اس سے پوچھیں گے شغل شما چیز یا شما چکارے ہستی کیا ہے؟ تو کہے گا من دانشجو ہستم. دانش دو، من دانش جو هستم. من دانشجو، وہ اپنا پیشہ، من دانشجو ہستم. اسٹوڈنٹ ہے تو دانشجو ہستم. ڈاکٹر ہے تو فزسٹ ہستم. انجینئر ہے تو من مہندس ہستم. کارپینٹر ہے تو من مثلا کارپینٹر ہے تو من بولیے کارپینٹر. نجار، من نجار نجار. ہستم. ٹیلر ہے تو من خیاط ہستم. موچی ہے تو کوبلر ہے تو من کفاش ہستم. اپنا پیشہ بتائے گا. ٹھیک ہے، وہ آہستہ آہستہ آئیں گے ورڈ میننگ. آپ یہ مت سوچیے گا کہ آپ بول تو رہے ہیں پیشہ بول تو رہے ہیں، ٹیلر یہ بھی لکھوا کے نہیں رہے. آہستہ آہستہ سب لکھواتا چلوں گا. فی الحال جتنا سکھایا اتنے کی پریکٹس کر لیجیے، اتنے کی پریکٹس کر لیجیے. آپ ایک سانچہ سمجھ میں آ جائے گا تو سانچے میں گارا ڈال کے اینٹ بنانا پھر تو آسان ہے نا جی. کیا کہہ رہی ہیں؟ من خالدان ہستم. من مجھے ابھی بتانا نہیں چاہیے تھا، آپ کو جواب نہیں دینا چاہیے تھا حالانکہ مجھے، لیکن دے دیا. پتہ نہیں کیوں. میں نے کل کہا تھا اگر آگے پوچھتے چلے جائیں گے تو سخت بنا لیں گے اپنے اوپر. آہستہ آہستہ سب ورڈس آئیں گے. جتنا مجھے جہاں ضرورت ہے اتنا سکھانا چاہیے، میں اتنا ہی سکھاتا ہوا چلوں گا. آگے جی بالکل اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، تو سب پاگل ہو جائیں گے. آہستہ آہستہ آہستہ. ابھی آپ نے دانشجو سیکھا ہے، کچھ دن دانشجو پہ رہیے، پھر آپ کو مہندس پہ لے کے جائیں گے. ایسے کرتے کرتے دانشجو ہٹا کے پھر بعد میں جب ورڈ یاد ہو جائیں گے تو وہ اس کی جگہ وہ لگائیں گے. کتنا سخت کام ہے. پریکٹس تو ہو گئی نا آپ کی. من دانشجو ہستم، من مہندس ہستم. ایسے کرتے چلے جائیے گا. ٹھیک ہے، فی الحال جتنا جتنا میں سکھاؤں اتنا پہ اتفا کریے. آگے مت پوچھیے کہ اسے کیا کہتے ہیں اور اسے کیا کہتے ہیں. جتنا میں بتا رہا ہوں اتنے کا پوچھیے. فی الحال جتنا میں بتا چکا ہوں یا بتا رہا ہوں اتنے کا پوچھیے. ٹھیک ہے، شغل شما چیز یا شما چکارے ہستی. کہتا من دانشجو ہستم. اب یہ والا سوال کرے گا شما چکارے ہستی، تو کہے گا من دانشجو ہستم یا من مہندس ہستم. ٹھیک ہے. جی اب اس کے بعد آدمی کا کیا سوال کرے گا؟ شما اہل کجا ہستی، شما اہل اہل کجا کجا است؟ اہل کجا ہستی. ہستی. شما اہل کجا ہستی یعنی آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ تو آپ من کہیں گے اہل میرٹھ است. من پہلے اہل میں ہستم. من کے ساتھ بات ہستم. بتائیں گے. ہستم. جی جی. من اہل دہلی اہل ہستم. میرٹھ ہستم. هستم. من من اہل اہل راجولہ ہستم. بلے
सामने वाला आपने पूछ लिया शुमाइल कुजा हस्ती, तो आपने कहा मन अहले दिल्ली हस्तम। अब आप पूछिए शुमाइल कुजा हस्ती, पैगमान मन अहले लखनऊ हस्तम। ठीक है जी। इतना तो मैंने कल लिखवाया था ना, इसकी आप मैंने प्रैक्टिस भी कराई आप लोगों से। इतना मैंने कल आपको बताया था अपने की, मैंने आपसे प्रैक्टिस भी करवाई या नहीं? जी कराई। इतने की प्रैक्टिस भी कराई मैंने, इतने की ही प्रैक्टिस भी कराई मैंने। खूब ईसार फाके में, ईसार फाके में मेरा नाम ना तो अच्छा लिखो, नहीं सुन रहे हो? पूछते ना सवालात, लिखो नहीं सुन रहे कि नहीं? हाँ भाई गुलाम अब्बास सलाम। सलाम आगा। खूब हस्ती शुमा। भले आगा, मैं खूब हस्ती। अब आप कहिए शुमा खूब हस्ती, मेरी भी खैरियत ले लीजिए। भले आगा, मन खूब हस्तम, शुमा खूब हस्ती। मन हम खूब हंसता हूँ। इसमें शुमा चीज। भले आगा, इसमें मन गुलाम अब्बास। अब आप कहिए इसमें शुमा चीज। इसमें शुमा चीज आगा। हाँ, इसमें मान हुसैन हैदर नफाविया। शुमा शिकारे हस्ती। मन दानिशजू हस्तम। अब आप पूछिए, अब आप पूछिए, मैंने तो पूछ लिया आप क्या है, अब आप पूछिए आप क्या है। शुमा सहकारा हस्ती। हाँ, शुमान मन मुअल्लिम हस्तम, या फिर कहीं शुगले शुमा चीज, कहीं मन दानिशजू हस्तम। अब आप पूछिए शुगले शुमा चीज, आप क्या क्या काम है? मन मुअल्लिम हस्तम, मन दानी मन दानिश मन तलाबे हस्तम, मन रूहानी हस्तम। शुमा अहले गुजा हस्ती, मन अहले करगिल हस्तम। मन अहले करगिल हस्तम। अब आप पूछिए शुमा अहले गुजा हस्ती, शुमा अहले कुजा मन अहले अमरोहे हस्तम। ठीक है, इतना सा कोई है बात, कोई ऐसी सख्त बात है इसमें? जी जी आगा। मैं रोज आहिस्ता आपको प्रैक्टिस कराता जाऊंगा और थोड़ी थोड़ी बातें गुफ्तगू की बढ़ाता जाऊंगा। ये देखिए, ये दर्स से अलग है, ये दर्स से अलग है। दर्स पता है क्या है आपका? अगर मैं वही कराता रहूं तो आप कहते हैं पार्टी हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें आती जाएगी। या फिर आपका दर्स है इन चीज आई चीज, इन चीज आई चीज, ये आपका दर्स है। ये क्या है? ये आपको अलग से स्पीकिंग का प्रैक्टिस रोज, ताकि मैं आपसे बोलने की गुफ्तगू करता रहूं, बोलने की प्रैक्टिस आपको कराता रहूं। और हाँ, एक बात याद और रखिएगा, तजुर्बे की है। कहते हैं कि तजुर्बे बहुत हासिल होते हैं, एक बार गलती करके दोबारा नहीं करनी चाहिए। ये जो मुराद ये है ना, ये जो सवाल हैं, कोई इसे पर्सनल मत लेना। कभी एक ने कर दिया था मेरे साथ ग्रुप में कि ये आगा को पता नहीं पर्सनल बातें मालूम करते हैं। पर्सनल मैंने नहीं कहा कि आप सच बताइए आप इंजीनियर हैं, आप बता दीजिए मन कारखानी काम। ये सिर्फ आप लोगों की पार्ट की प्रैक्टिस है, ये सिर्फ आप लोगों की ये बोले ना बताइए। अगर पार्ट कोई जबान, कोई भी दुनिया का इंसान कोई जबान आपको सिखा रहा है तो क्या सिखाएगा बोलने में? नाम पता खैर खैरियत यही तो सिखाता है। पता लगा एक मोहतरमा ने कह दिया था कि तो पर्सनल बातें पूछते हैं कि आप किस कलर के कपड़े पसंद हैं, कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, तो पर्सनल बातें पूछते हैं। आदमी सही नहीं है ये, ठीक है? जज मत कर बैठना, ये मैं आपको पाठ से सिखा रहा हूँ, इसलिए आपको लगे तो आप गलत जवाब दे लेना। गलत मतलब आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर बता दीजिएगा, आप लखनऊ की हैं, आप चीन की बता दीजिएगा, कोई बात नहीं पड़ता। बोलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं आपसे पर्सनल सवाल नहीं करता यहाँ किसी से भी। और जो ये मुझे करना है, रंगों का नाम अगर मैं सिखाऊंगा, रंगों की प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर रंग के नाम मैंने आपको याद करा दिए, तो अब मैं रंग पूछूंगा ना, शुमा चेरंग दूसदारी आपको क्या कलर पसंद है, शुमा लिबास चेरंग की दूसदारी आपको किस कलर का लिबास पसंद है। तो ये पर्सनल सवाल नहीं है, ये आपको रंगों की फारसी में प्रैक्टिस है। जी समझ आ रहा है? भले आगा। हाँ, तो आप लोग जरूरी नहीं है कि ये जो सवाल में प्रैक्टिस कराऊंगा कोई नाम पूछूं तो असली नाम बताएं। नाम तो चलो असली बता देता है आदमी, जगह भी मत बताना। आप असली आप लखनऊ की हैं, आप कहीं और की बता देना। आपको लाल कलर पसंद है, आप पीला कलर बता देना जब प्रैक्टिस कराऊं। कोई पर्सनल जरूरी नहीं है कि मैं आपको पर्सनल सब का बहुतों को लगे कि पर्सनल जानकारी ले रहे हैं क्या। नहीं भाई, ये प्रैक्टिस है, क्लास है ये,
जी सारी और उसका बाप लग रहा था, देखो बन करी मिटा दूं, इतना मैंने कल सिखाया था, फिर दोबारा इसकी प्रैक्टिस कराई है। जी, कल मिटा को जो दो। ज्वाइन हो कहीं ऐसा ना हो कि आप तो बहुत आगे पहुंच गए तो फारसी में बातें कर रहे हैं सब। वीडियो देख लेंगे पहली दूसरी, कहीं में फारसी ज्यादा नहीं आगे गए। ये तो रोज को कुछ ना कुछ मैं पढ़ा, हर रोज एक एक दो जुमला मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। कल्टर को पास दिए चलिए आज के लिए इतना काफी, वही काफी है। लेकिन आज के लिए नया क्या था, आज के क्लास में नया क्या था, एक चीज हाँ। तो शुरू में हम थोड़ी थोड़ी चीजें बताएंगे प्रैक्टिस के लिए, जब थोड़ी थोड़ी की आदत हो जाएगी तो फिर ज्यादा ज्यादा की भी हो जाएगी, ठीक है। जब थोड़ी थोड़ी की हो जाएगी तो समझ में आया। जी आगा। तो आप मान लें मैमूना बतूल सलाम, अकड़ के खाइश डाली मैमूना बतूल सलाम, या तबस्सुम आबदी सलाम, सलाम। खूब हस्ती शुमा जी भले भले मन खूब हंसता, इसमें शुमा चीज जी, इसमें मन मैमूना जी नहीं, देखिए जी अब उर्दू छोड़ दीजिए, भले बोलिएगा। इसमें मान मैमूना बतूला, शुमा चिकारे हस्ती मन दानिश जो हस्तम। हाँ मन, आप देखिए मैं ही सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब दे रही हैं, आप भी तो पूछिए तभी तो बोलने की प्रैक्टिस होगी। इसमें शुमा चीज मैंने पूछा, मैमूना बतूल तो आप कहिए इसमें शुमा चीज, इसमें मान हुसैन हैदर नकविया, शुमा चिकारे हस्ती लेकिन मन दानिशु हस्तम। अब आप कहीं शुमा चिकारे हस्ती, मैं कहूंगा मान रूहानी हस्तम, फिर मैं कहूंगा शुमा वजह हस्ती, कहीं मन अहले मसलान दहली हस्तम, फिर आप पूछेगा शुमा अहले पूजा हस्ती, फिर मैं कहूंगा मन अहले रोहे हस्तम जी। फिर मैं आपसे पूछूंगा शुगले शुमा चीज या शुमा चिकारे हस्ती, पूछ लिया, फिर मैं कहूंगा, आवाज आ रही है ना। फिर मैंने आपको कुछ बातें आज की गुफ्तगू में मैंने कुछ लोगों से एक दो सवाल एक्स्ट्रा किए, वो क्या, शुमा खूब हस्ती भले मन खूब हस्तम, उसके साथ साथ मैंने एक और सवाल किया, खानवादे ये शुमा, खानवादे शुमा खूब हस्तन, यानी आपकी फैमिली ठीक है तो आपके भले खानवादे मन खूब हस्तन। अब आपका खानवादे शुमा खूब हस्तन, भले खानवादे मन खूब हस्तन। मैं शुमा से कार्य हस्ती, आप क्या है, आपने कहा मन दानी जो हस्ता, मैंने फौरन क्या कहा, पिदारे शुमा से कार्य, पिदारे शुमा, यानी पहले आपके बारे में पूछा, फिर आपके पापा ने चिकारे हस्ती, यानी आपके पापा क्या है, तो आपने कहा पिदारे मान पेजिश का समझना, डॉक्टर है। समझ में आया जी आगो जी। शुमा खूब हस्ती समझ में आ सकता है, तो खानवादे शुमा खूब हस्तन भी आ गया होगा। शुमा चिकारे हस्ती पिदारे शुमा चिकारे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। पिदारे शुमा चिकारे, बराबरे शुमा चिकारे, खाहरे शुमा चिकारे, समझ में आ रहे हैं। ऐसे ही आप रोज प्रैक्टिस करते जाइए थोड़ी थोड़ी, इंशाल्लाह। मैंने गारंटी ली है आपसे, वादा किया है, 8-10 दिन बाद आप बाकायदा बोलेंगे। आज समझ में आ गया होगा कि आप आज कल नहीं कुछ पता था बहुत सो को, आज कुछ तो बोल रहे थे, बोलेंगे आप और बहुत अच्छा बोलेंगे। और आप अपने आप को भरोसा रखिए, मुझ पे भरोसा रखिए, सिखा के रहूंगा। यकीन ना आए तो अपने आप का हौसला अगर टूट रहा हो तो बुलंद करने के लिए जो तीसरी बुक चल रही है उसकी कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, उसकी प्लेलिस्ट में जाके कि ये जब पहला बैच शुरू हुआ था तो इनकी क्या हाल था और अब कहां तक पहुंचे, अब कैसे बोलते हैं, उसकी शुरुआत में कुछ मिनट सुन लिया कीजिए। उसमें कोई तालिबा नहीं है, ठीक है, उसमें कोई पढ़े लिखे लोग पहले से नहीं आए थे, आप ही की तरह बिल्कुल शुरू से आए थे, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कितना बोल रहे हैं वो और कैसा बोल रहे हैं। मैं रोज तीसरी बुक की वीडियो भी तो शेयर करता हूँ, देखा कीजिए, मदरसे का चैनल है, उसको देख के थोड़ा सा चाहे शुरू के कुछ मिनट सुन लिया कीजिए उसको, तो पता लगेगा। देखिए कैसे बोल रही हैं सब बच्चियां लड़कियां सब कितना अच्छा बोल रही हैं जी। चलिए वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा देखिए आलिया अलग है, आलिया कहूंगा मैं, आलिया कहूंगा, और एलिया कहूँ तो एलिया है, आप आलिया हैं। एलिया का
कोई भी देखें आप में से कोई भी झिझकेगा नहीं, मैंने कल पहले ही कहा था, ना शर्माएगा ना झिझकेगा। गलत बोलिए चाहे बोलिए बोलिए। और मैंने पहले क्या था, मेरी क्लास में कोई किसी पे हंसेगा नहीं। जी किरदार कहते में सलाम सुभाष की शुमा खूबम हाले तुमचे चोरे Alhamdulillah. Kubam. manam खूबम शुमा दाश्तीची काम मी करदी Aga man zat mi shuyam. जर पिशवी Bale aga. हवा उनचे चेतोरे Machari kuni. man alan सारे क्लास हस्ता खूब Aga दोस्तान pehli घर में saga. इंजा हम हवा खेली घर में, इंजा हम हवा खेली घर में। मन अलान निगाह मिकुनी अरक मिकुनाम, मन इंजा अलान अरक मिकुनाम, निगाह कुनी अरक मिकुनाम, इंजा अरक खेली हवा घर में। ठीक है आपको इंशाल्लाह मैंने आपसे वादा किया है, तो आपसे वादा भी लिया है। वादा क्या किया है कि मैं 8 से 10 दिन 10 से 15 दिन आप मुझे दे दीजिए, आप आते हुए नजर आएंगे। और आप लोगों से क्या वादा किया है कि 10-15 दिन कम से कम मेरा साथ दीजिए, उसके बाद देखिए आपको फर्क नजर आ जाएगा। फर्क नहीं, बहुत अच्छा बोलते हुए नजर आएंगे आप। ठीक है, कल मैं आप रोज की वीडियो देखें। ऐसा नहीं है कि आप क्लास में आए हैं तो वीडियो अब देखनी नहीं है, देखिए इससे उसको मिस होगी। ये काली लीड जो लगी। चलिए फिर खुदा हाफिज। Allah. खुदा हाफिज।